أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله المولانا العظيم সম্মানিত দর্শক, আজকে আমরা সূরা আম্বিয়া থেকে তেলাওয়াত করেছি। এই সূরাটি মূলত নবীদের সূরা। এই সূরাতে 16 থেকে 17 জন নবীর ব্যাপারে উল্লেখ আছে। বিশেষ করে এই সূরা আমাদেরকে জানায় যে নবীরাও মানুষ ছিলেন, তাদের অসুখ বিসুখ হতো,
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক বড় বড় পরীক্ষা করেছিলেন এবং তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। এই ব্যাপারগুলো এই সূরাতে বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। প্রথম দিকে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের সেই ঘটনা, তিনি যখন মূর্তি পূজা বাদ দিয়ে একাত্মবাদ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা শুরু করলেন, সব কিছু মিলিয়ে পরবর্তীতে নমরুদ ওনাকে শাস্তিস্বরূপ বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ছিলেন, আল্লাহর উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা ওনাকে যখন আগুনে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন আগুনকে মহান আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন, কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। হে আগুন, তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল এবং আরামদায়ক হয়ে যাও। নবী ইব্রাহিমের জন্য সেই আগুন, জলজ্যান্ত ধার্য পদার্থ আগুন শীতল হয়ে গিয়েছিল, আরামদায়ক হয়ে গিয়েছিল। এরপর যে নবীজির ব্যাপারে এসছে, উনি হলেন নবী আইয়ুব আলাইহিসসালাতু আসসালাম। আইয়ুব আলাইহিসসালাতু আসসালাম দীর্ঘ 17-18 বছর যাবৎ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি প্রচুর কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তারপর একে একে ওনার সন্তানগুলোও সব মারা গিয়ে উনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কোনো অভিযোগ না করে বরং আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। ওয়া আইয়ুবা ইয নাদা রাব্বাহু আন্নী মাসানিয়াদ দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন। তিনি জাস্ট আল্লাহকে বললেন, আইয়ুব আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহকে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ, আমি প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে আছি, তুমি তো রহমত দানকারী, তুমি তো দয়ালু, তুমি আমাকে উদ্ধার করো। তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তাআলা তাকে সব কিছু একে একে বহুগুণে ফেরত দিয়েছিলেন। তারপর এই সূরাতে যে নবীজির কথা এসেছে, তিনি হলেন নবী ইউনুস আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম। আপনারা অনেকেই জানেন ইউনুস আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম তিনি মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন। পরে সেই মাছ সাগরের, সমুদ্রের অতল গহ্বরে চলে গিয়েছিল, যেখান থেকে কোনো মানুষের ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। এবং তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকলেন, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। অর্থাৎ তিনি এই গহীন অন্ধকার থেকে, মাছের পেটে তো অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পানা চাইলেন, উদ্ধার হতে চাইলেন, বের হতে চাইলেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সেই সমুদ্রের গভীর থেকে, মাছের পেট থেকে জীবিত অবস্থায় আবার বের করে দুনিয়াতে নিয়ে আসেন। তারপর যে নবীজির কথা এখানে এসেছে, তিনি হলেন জাকারিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম। জাকারিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম তিনি তার পুরো জীবন অতিবাহিত করে বার্ধক্যে উপনীত হলেন। তিনি এবং তার স্ত্রী এতটাই বৃদ্ধ হয়ে গেলেন যে ওনাদের আর সন্তান ধারণের সক্ষমতা ছিল না। তবুও সেই বয়সে, শেষ বয়সে এসে জাকারিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম তিনি মহান আল্লাহর কাছে এরকম দোয়া করতে থাকলেন সন্ততির জন্য। ওয়া জাকারিয়া ইয নাদা রাব্বাহু রব্বি লা তাযারনি ফারদাও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসিন। তিনি অনেক বেশি পরিমাণ এই দোয়াটি আল্লাহ তাআলাকে করেছিলেন যে, হে আল্লাহ, আমি তো নিঃসন্তান, আপনি আমাকে রহম করুন, সন্তান দান করুন। পরবর্তীতে এমতো অবস্থায়, বৃদ্ধ অবস্থায়ও সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে সন্তান দিয়ে আলোকিত করেছিলেন। সম্মানিত দর্শক, আমরা যাদের এই সন্তানের নেয়ামত আপনারা এখনও পাননি বা অনেক দিন ধরে ট্রাই করছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, বিশেষ করে আপনারা এই দোয়াটি পড়বেন, রব্বি লা তাযারনি ফারদাও ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসিন। এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে অনুগ্রহ করতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, এই সূরা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিপদ আপদ আমাদের উপর আসে, যত বড় বিপদেই হোক, সেটা মহান আল্লাহ তাআলার রহমতের থেকেও ছোট। মহান আল্লাহ তাআলার সব বিপদ থেকেও রহমত তার বড়। আল্লাহ তাআলার রহমত বহু গুণে বড়। সুতরাং আমরা যখন বিপদগ্রস্ত হব, আমরা যখন
কোনো রোগাক্রান্ত হব, আমরা মহান আল্লাহর কাছে আমরা পানাহ চাইব, আমরা ধৈর্য ধরব এবং এই সময়টাতে আমরা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তাওবা করব এবং দোয়া করতে থাকব। কেননা যখন আমাদের কাছে বিপদ আসে তখন আমরা কি করি, আমরা ঈমান হারা হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, দুর্বল ঈমানদার হয়ে যাই, আমরা বিগড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। এজন্য আমাদের যখন বিপদ আপদ আসবে আমরা বিশেষ করে আল্লাহ তাআলাকে ডাকবো এবং ধৈর্য ধরবো, সবর করব এবং দোয়া করব। তো চলুন আমরা মহান আল্লাহর কাছে আমাদের চাওয়াগুলো, আমাদের পাওয়াগুলো আমরা চাইতে থাকি, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের অসম্পূর্ণতা, আমাদের যেসব আমাদের প্রয়োজন সেই প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করে দেয়। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. হে দয়াময় আল্লাহ, নবী ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মতো আমাদের ঈমানকে তাজা করে দাও, আমাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দাও। দয়াময় আল্লাহ, আমরা যারা গুনাহগার বান্দা, আমরা অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত আছি। নবী ইউনুস আলাইহিসসালামকে যেভাবে মাছের পেটের অন্ধকার থেকে আপনি বের করে নিয়ে আসছেন, দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে এই গুনার অন্ধকার থেকে নিয়ে আসুন, বের করে নিয়ে আসুন। এই আল্লাহ, দয়াময় আল্লাহ, আপনি আমাদের উপর শান্তি নাজিল করুন, আমাদের উপর রহম করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, যারা নিঃসন্তান আছে তাদেরকে সন্তান সন্ততি দিয়ে ভরিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ, সন্তানের নিয়ামত দান করুন। ইয়া আল্লাহ, যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, দীর্ঘ বছর কষ্ট করছে, তাদেরকে আপনি সুস্থতা দান করুন। যারা ছোটোখাটো অসুস্থতায়ও আছে তাদেরকেও আপনি সুস্থতা দান করুন। ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া নূরি আরশিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়ারহামনা মাআহুম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।